संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल नितनेम की कथा शुरू हुई सी। नितनेम दीयां बाणियां च सब तो पहला जपजी साहब की बाणी है। कल एक पौड़ी 38 पौड़ियां ने, एक पौड़ी की कथा हो गई सी। हुण दूजी पौड़ी की कथा शुरू होने लगी है। ਉਹਦੀ पहली पंक्ति है, हुक्मी होमन आकार हुक्म न कहया जाई। कई बारी पढ़ते पाठी हुक्मी होमन आकार आड़े नूं करना छड़ जाते हैं। हुक्मी होमन आकार हुक्म न कहया जाई। परमात्मा के हुक्म नाल ही सारे आकार बने ने। जो कुछ आपां नूं दिस रहा है, जीव जंतु दिस रहे ने, पहाड़ दिस रहे ने, मैदान दिस रहे ने, जंगल दिस रहे ने, समुंदर दिस रहे ने, जो सूरज चन्न तारे जो भी दिस रहा है, जो भी आकार है, वो सारा परमात्मा के हुक्म नाल ही बनिया। हुक्म ना कहया जाए, पर परमात्मा के हुक्म नूं शब्दां 'च वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे आकार परमात्मा के हुक्म नाल ही बने हैं, पर उहदे हुक्म नूं शब्दां 'च वर्णन नहीं किया जा सकता। हुण सवाल पैदा भी क्यों नहीं वर्णन किया जा सकता? परमात्मा आप ही बेअंत है। असी परमात्मा नूं ही नहीं जान सकते, तो ਉਹਦਾ जिन्ना कुछ बनाया फिर वो भी बेअंत है, इसलिए असी उसनूं भी नहीं जान सकते। इसलिए असी परमात्मा के हुक्म नूं शब्दां 'च वर्णन नहीं कर सकते, हालांकि सारा कुछ ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही बनया होया है। हुक्मी होमन जी, ये जिहड़ा आड़ा है ये बिहारी नूं लमकाउण लई है। एक हुंदा जी आओ जी बैठो जी, एक है जी ये जीव जंतु इहदा अर्थ बहुवचन शब्द है। हुक्मी होमन जी, ये जिन्ने भी जीव जंतु ने ये सब परमात्मा के हुक्म नाल ही होए ने। हुक्म मिले वडियाई, ते जिन्हां नूं वडियाई मिली वो परमात्मा के हुक्म नाल मिली होए। ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही जीवां नूं वडियाई मिलती है। हुक्मी उत्तम नीच, ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही कोई चंगा है, नीच कोई मंदा है। अपने आप ना कोई चंगा है ना कोई मंदा है, ਉਹਦੇ हुक्म अनुसार ही कोई चंगा है कोई मंदा है। हुक्म लिख दुख सुख पाइएं। दुख जे खखे नूं औंकड़ हुंदा तां दुख एक वचन हो जाना सी। खखे नूं औंकड़ नहीं है, हुण दुख शब्द बहुवचन है। इस तरह सुख है, जे खखे नूं औंकड़ हुंदा फिर सुख एक वचन होना सी। खखे नूं औंकड़ नहीं है, इसलिए सुख बहुवचन है। हुण दुख सुख बहुवचन है, इसलिए अगे जिहड़ी किरिया है वो भी बहुवचन होवेगी। तो बहुवचन क्रिया हमेशा नक राही बोली जाती है। पाई है नहीं कहना, इसनूं पाई है। पाई है एक वचन हो जाएगा, पाई है बहुवचन हो जाएगा। हुक्मी उत्तम नीच, ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही कोई चंगा है कोई मंदा है। ਉਹਦੇ हुक्म अनुसार साडे मत्थे ते दुख सुख लिखे गए। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ परमात्मा ਦੇ हुक्म अनुसार जो लिखे गए ने ਉਹ जीव प्राप्त करता है, भाव दुख सुख भोगता है। परमात्मा ने दुख सुख लिख दिते, ਹੁਣ ਇਹ जीव दुख सुख भोगते रहते। जी दुख ते सुख क्यों लिखे? सुख ही क्यों नहीं लिखते? सुख ही क्यों नहीं लिखते? दुख क्यों लिखते ने? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲਿਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਈਆਂ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਾ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਖਖਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖਖਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖਖਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੱਜਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫੱਫਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਫਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੱਸਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸ਼ਾ। ਸੱਸਾ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ 16 ਚਟਾਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਸੇ ਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖਾ ਉਂਝ ਉਚਾਰਨ ਖ, ਜਦ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਚਾਰਨ ਖ। ਜੱਜਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜ, ਜਦ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਉਚਾਰਨ ਜ਼, ਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੱਬਾ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ, ਵਨ। ਦੂਜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ, ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਕਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ। ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼, ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਾਈਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਭਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਵਾਈਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਵਾਈਆਂ
ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮਨ ਮਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਤ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹੇ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਘਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ MA B.Ed ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਦਰਿਆ ਬਣਾਏ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ, ਖਣਜ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਐਡਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਈਵ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਫਲ ਖਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸੈਟਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਦਾ। ਐਡਮ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਵ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿ ਆਹ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ
ਸੈਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਫਲ ਖਾਧਾ? ਕਿ ਨਾ ਜੀ, ਗੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਕ ਬਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਈਵ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਹੀ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਈਵ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਫਲ ਤੋੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਐਵੇਂ ਬਕ ਬਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮ ਆ ਗਿਆ। ਈਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਕਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਫਲ ਖਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਗੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਕਹੋ, ਮੰਨ ਜੇ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਵਾਕਈ ਬੈਠਾ। ਖਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡਮ, ਉਹ ਈਵ, ਚੁੱਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡਮ, ਉਹ ਈਵ, ਉਹ ਚੁੱਪ। ਭਗਵਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡਮ, ਉਹ ਈਵ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇਚ ਢੱਕ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ ਫਿਰ? ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਜਾਓ ਦਫਾ ਆਵੋ, ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਰੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੜਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ 1971 ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮੈਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਗਸਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਛਪੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। 14 ਅਗਸਤ 1971 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਲੂੰਗੜੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੜਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਵੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ 71, 29 ਅਤੇ 20, 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ, 29 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 49 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਐਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਟੰਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟੰਡ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ MA 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਲਚਲ ਅੰਦਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਹੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗ। ਕਹੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 15-15 ਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਓਗੇ ਫਿਰ 16-16 ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਟੈਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, 2 ਰੁਮਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਟੈਚੀ 35, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 37। ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਤਾਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾਸੇ ਵਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1971 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੇ ਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਣ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਚਾਰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ, ਉਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਖਮ 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 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਠਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ, ਕਠਨ ਵਿਖਮ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਰੀਰ ਖੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੀਵ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਇੱਥੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਦ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਦ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ, ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਕਥਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਥਾ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਟੀ,
ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਟਿੰਗ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ। ਕੋਟ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੋਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੋਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ। ਕੋਟੀ ਕਰੋੜਾਂ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਰਾਵੈ ਟੋਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਥਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਹੇ। ਲੈਂਦਾ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂ, ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਪਾਹੇ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਾਂ, ਇਹ 99% ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਜੁਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਥਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਖਾਹੀ ਮਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ये फिर भी चल रहा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਗੋਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਜਵਾਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਵਾਕ ਨੇ। 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਹਾਥੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਿ ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਟੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੱਕੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵਗਾ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟੇ। ਮੋਹਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਚੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਫੜੇ ਰਹੋ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਫੜੇ ਰਹੋ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਹੁਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਲਮਕੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਮੁੜਿਆ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਮੁੜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਗਏ ਜੈਸੇ ਨਾ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜੈਸੀ ਗਈ ਜੈਸੀ ਨਾ ਗਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਲਣਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੁੱਕਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਿਆ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਵਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਅਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਉ, ਭੱਬਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੜਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਡਰ। ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੜਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਅਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇਅੰਤ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੋ ਲਿਖਿਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੋ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਹ ਲੋਹ, ਖਪ ਖਪ ਲੋਹ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਲੋਹ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਖੱਖੇ ਤੋਂ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਹੋਵੇ ਜਾਏਗਾ ਖੋ, ਵੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 2-4 ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਪਤਾਸੇ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਮੂੰਹ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ, ਸਕੂਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹੋਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੂੰਹੋਂ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਕਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਮਨਮੁਖੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਸੱਚ ਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਪੜਾ। ਕੱਪੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਪਾ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੀ। ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਨਦਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੈਂ ਵਾਵਣ ਦਲਾਵਾਂ ਬਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।